Hello everyone, welcome to 100x Commerce. Sneha this side. I have completed my MCom and having 10 years of teaching experience handling accountancy and as well as business study. So today we are here to discuss about the question paper pattern which is going to appear for your coming final exams. So as you all already aware, we have received a lot of information from the PU board side. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಡೇಟು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 2 months ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಯು. ಸೊ coming back to the question paper analysis, as we know, we'll be having 4 different parts, starting with part A, part B, part C and part D. So in part A, we'll be consisting of only 1 marker questions, 20 questions and all the questions are compulsory. So ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ನೆಸಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಬಂದು ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತಂದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, 2, 4, 5 and 10. Okay. Next main will be the fill in the blanks. So fill in the blanks ಇಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ choose the correct answer, we can tell. So the questions which will be chosen from 2nd chapter, 4th chapter, 7th chapter and the 10th chapter. Coming to part C, that is match the following. So match the following ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 3, 5, 6, 8 ಆ್ಯಂಡ್ 10. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು 4th ಮೇನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. So very short answers in the sense what, like we have to answer them very shortly, either in a word or in one sentence each. That's all. We should not actually extend too much or write too much of information which is actually not necessary over there. So very short answer bandu now 1st chapter, 6th chapter, 7th chapter, 9th and 11th chapter inda tagotivi. Coming to part B, okay, that is 2 marker questions. So ಇಲ್ಲಿ 2 marker questions ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ 1st chapter, 2nd chapter, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th and 11th. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದನೂ 2 marker question ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಕ್ ಎನಿ 6. ಸೊ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Coming to part C, 4 marker question, very important. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 marker question ಬಂದು 2nd chapter, 3rd chapter, 4th chapter, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th and 11th. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ಒಂದು ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. That is high order thinking skills in the form of a case study based questions. Last main ಬಂದು 8 markers. So 8 marker question ಬಂದು ಈ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ತಗೋತೀವಿ. That is 1st chapter, 5th chapter, 6th chapter, 7th chapter and the 10th chapter. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಟ್ಸ್ questions ಇರಲ್ಲ. All questions will be based on a direct question, concept based questions will be there. ಸೊ ಈ 5ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು 3 ಕ್ವಶನಿಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4 ಮಾರ್ಕರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ 9 ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೋಟಲಿ 10 ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎನಿ 6. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ. So coming back to the chapter wise analysis, so the first chapter will be nature and significance of management. So already discuss ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 marker 2 questions ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2 questions will not be coming in the same section. Now 1 question can be asked in the form of a multiple choice question, 1 question can come in the form of a fill in the blanks or 1 marker question or match the following. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್. 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್.
ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 8 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ಬರೋದು 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಟೋಟಲಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ 8 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ your management, what is management and what are the characteristics of management along with its explanation. Next question bandu explain the objectives of management. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಸೊ ಈ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ 99% ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಥರೋ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಜೊತೆನೂ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಏನೇನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಟೋಟಲಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಇದೆ. 1 ಮಾರ್ಕರ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವೆಶನ್, 4 ಮಾರ್ಕರ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಟೇಲರ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎನಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು 4 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ವೈಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು 8 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ರಿ ಫಯಾಲ್. ಸೊ ಹೆನ್ರಿ ಫಯಾಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ 14 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 14 ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಎನಿ 8. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 8 ಬರಿಬೋದು. ಇದಕ್ಕೇನೋ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್. So coming to the next chapter now. So the next chapter would be your chapter number 3, that is business environment. Again one of the very beautiful and realistic chapter which we are learning with our syllabus, I can tell. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ. 4 ಮಾರ್ಕರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಒಂದು ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಲೀಗಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ 5 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಅ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಿಮ್ದು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ 4th ಚಾಪ್ಟರ್, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮರಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಟಿಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 8. So now planning chapter, 1 marker you will be having totally 2 questions, 2 marker 1 question and 4 marks 1 question. So ಯಾವ ರೀತಿ questions ಕೇಳಬಹುದು, which are the important topics with the 4 marker questions are, first is your features of planning. What is planning? Explain the features. Features andre characteristics. So characteristics or features of planning, limitations or disadvantages of planning, and one more important question that would be asked here is your steps involved in planning process. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವೈಸೇ ಬರೀಬೇಕು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮಿಸ್ ದಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ 4th ಚಾಪ್ಟರ್.
ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬಂದು 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ನು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು 8 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, 8 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 12 ಮಾರ್ಕರ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ 8 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಈ 3 ಕ್ವೆಶನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, HR ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ HR ಸೈಡ್ ಹೋಗೋರು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಕವರ್ಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೆಕ್ಷನ್ ಎನಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವೆಶನ್, 4 ಮಾರ್ಕರ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ 8 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. Explain the stages that is involved in selection and recruitment process, then external sources of recruitment. Explain the types of on-job and off-job training method. Yes, and importance of training. So ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ 1 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ನಮಗೆ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 8 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲೂ ನಮಗೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Explain any 4 financial and non-financial incentives given to the employees. Then what are the important ways to improve the effectiveness of communication? Maslow's theory of motivation. ಸೊ ಈ 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರೋದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರು ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲಿ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬಂದು 1 ಮಾರ್ಕರ್, 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಮಾರ್ಕರ್. 8 ಮಾರ್ಕರ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಎನಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರೆದು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ like why controlling is important and sometimes it is not important also. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ 7 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ದಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಎನಿ 4 ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ 8th ಚಾಪ್ಟರ್. So coming to the 9th chapter now. So 9th chapter also very very important chapter I can tell. So here also 1 marks 2 questions, 2 marker 1 question, 4 mark 1 question. So totally 8 marks coverage ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಕೇಳ್ಬೋದು.
ಸೊ 4 ಮಾರ್ಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ನೀವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರ. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎನಿ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ factors affecting the requirement of working capital or fixed capital. So what are the factors that is going to affect? So that thing we'll be writing, most of the time we'll be getting the questions from here. So this is about your chapter number 9. And coming to the very very important and very interesting, one of the highest marks coverage chapter in the entire syllabus, that is marketing. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿಯರ್ 21 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಇಸ್ ದರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕರ್ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಮೇ ಬಿ in the form of MCQ, fill in the blank, match the following or one word answer. 2 marks 1, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಮಾರ್ಕರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, 8 ಮಾರ್ಕರಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನಿಮಗೆ 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಂತಂದರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ದೆನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 8 marker questions can be asked from this chapter. So at last we are on the last chapter, that is consumer protection. Again very very easy chapter in the entire syllabus. In general ಆಗು ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 1 marker 1 question, 2 marks 1 question and 4 mark 1 question ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 4 ಮಾರ್ಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತಂದರೆ, ಎನಿ 4 ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಎನಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ 4 ರಿಲೀಫ್ಸ್ ಆರ್ 4 ರೀಅಡ್ರೆಸಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Okay, so that's it about the today's discussion on the chapter wise distribution of the marks. So more such videos, please subscribe to our channel. ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಲಿಂಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ವೀಕ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್, giving you lot of tips and tricks to clear your paper without any tension. Thank you.